the Chinese economy is going through fundamental transformation, transitioning from high-speed growth to high-quality development. At the same time, uncertainty faced by Chinese industries and enterprises has heightened. The auto industry is an important case in point. On the one hand, Chinese auto industry has gained international competitiveness. On the other hand, they also face a lot of obstacles for them to serve the global market. Geely is a significant player in this industry. Let's dive deep into the enterprise, taking a look at how they get here and how they view their future. My first stop is Geely's ZEEKR Intelligent Factory in Ningbo, in East China's Zhejiang province. Inside, hundreds of robots work in perfect sync across the factory floor, welding, assembling, and preparing vehicles around the clock. This futuristic dark factory produces around 800 electric vehicles a day. But according to Yang Hui, the factory's deputy general manager, the results aren't just about speed. 像现在26年，如果回到10年前，在整个汽车行业里面的话，在焊装车间是最脏最累的，因为没有这么多的自动化，它都要通过人工焊接来做，所以能看得到10年前的焊装车间，就是每个人有个大的围裙，可能一天生产做工作回来之后呢，很脏很脏很脏。但是现在的状态，纯粹从人工的角度，我们几个车间加起来，焊装车间其实是相对最轻松的。你也能看到整个工厂的洁净度或者状态的角度来讲，相对作业环境也会好很多。就是工人的工作环境改善了很多。对。这些地上贴的二维码，就是这些物流机器人的位置，类似于家里的扫地机器人的概念。These robots aren't just simple point-to-point transporters. They are powered by an advanced dispatching system that precisely determines which parts are needed at each workstation and calculates the fastest route to deliver them. 左边的这个房子是我们的激光焊接，100%的黑灯工厂，像这样的岗位就是机器人自动抓件的，通过物流机器人来实现直接输送进去到地面完了之后，机器人自动把零件抓走，完全可以实现无人化的概念。从这样的装配线的角度，中国企业应该跟全球的没差别了，是吧？甚至我们更新一点。从汽车工业本身发展到现在这个状态，看工厂的制造先进性来讲，目前国内的整车制造工艺比国外的要更加的先进。总装车间的状态，我可以跟您说一下，像这样的加重力的这个水平，我可以很自豪的，整个汽车行业应该是最顶尖的。Yang has good reasons to be proud. Here, different models roll off the same assembly line, a clear demonstration of flexible manufacturing. He says this capability is key to improving delivery efficiency and meeting the increasingly diverse demands of customers, something the automaker is striving hard to achieve. 杭州湾的这个极客工厂还有一个比较大的优势，或者我们叫亮点的工艺吧，就是我们的上车里跟下车里在合拼的过程中，我们可以看得到精度要求是非常的高的。合拼是自动化来完成的，就是没有人的，整个上车里跟下面的合拼用完全无人化的自动来实现的。To gain first-hand experience with the final product of this cutting-edge facility,
I was invited to take a drive around Hangzhou with Li Chuanhai, president of the Geely Research Institute. 就我们这个智能辅助驾驶的，如果把导航目的地设好以后，我们是完全在你任何的区域、任何的位置都能够自动进入它的这个系统的功能的。我就按这一个键，我什么都不用动，你把目的地设定好了，它就可以自己操作了。咱们这个辅助驾驶或者自动驾驶，它分什么样的级别呢？现在按照行业的就是说我们最早出来的时候可能叫 L1嘛，有这个巡航的一些跟车的功能嘛。那现在呢，在行业里头，国内的这个法规允许的就是 L2 级别的同时有 L3，还有完全自动驾驶的，就是 L4 级别的。你看这个匝道的这个抬杆，它对这个动态的感知各方面都是非常那个的，包括这种从辅道切入到这个主道里面，整个系统感知应该都是非常好的。咱们现在使用的这个是我们这个算 L2，我们叫 L2 加加L2 加加，就是无限接近于 L3 但是和 L3 呢又还不一样从国内的这个法规的角度来说的话呢，它有一个非常标志性的差异，就是车辆在道路上行驶的过程中的这个出现一些事故时候的这个责任划分 ，L2 还是要驾驶员他一定要负责任的所以说他在这个功能使用的过程中的话呢，就比方说我这个方向盘是一定要扶着的，它也有 DMS 的一些这个驾驶员的眼睛这个注意力的监测。到 L3 的时候的话，原则上来说就是应该是有车辆提供方案对于车辆在道路上的一些道路交通安全的一些要求，应该都要负责任的，还是有很大的差别。国家呢，现在为了去帮助企业去快速去推进落地，就是说我们更高阶的智能辅助驾驶的这些技术，就像 L3 的一些技术的话，国家是有这个 L3 的这个试点城市和试点企业的这个准入机制。比方说杭州，我们吉利和杭州市的话就审批了 L3 的辅助驾驶的试点，而且我们现在在杭州的话，应该说是这个试运行的范围最大的，能够去做 L3 的这种实车的实际环境的去采集数据也好去运行也好，也可以发现更多的问题，让我们的产品呢更成熟。你看我们这个ZEEKR 9X 千里浩瀚 IG9，它是完全具备 L3 的辅助驾驶的这个硬件和软件条件和产品的能力的，只要在法规允许的情况下，我们就可以马上去面向市场推出的。智能驾驶，全世界各个国家，它的监管上有多大的区别？还是有比较大的差异。像美国，它对于这个 AI 发展要求也是在全球领先的。它的这种创新和开放程度也非常高，是吧？所以说它在自动驾驶的监管上，就是应该说它也是走在前面的。比如说它的那个 Robotaxi 就已经在某些城市大量的城市去试点试运行，是不是啊？但是在欧洲就不一样，他们相对稳健对安全的要求高，它强调可解释性。但是 AI 大模型的这个技术呢，它最大的这个缺陷就是不可解释，是这两个之间是一个非常大的矛盾点。是，所以说它现在呢，就是说在自动辅助驾驶上面呢，它法规允许的呢，就是高快高速会开放相关的功能。像我们这城市级别里头，车辆的功能是不能打开的所以说就是说这个法规差异还是非常大。那中国的话呢，相对来说对于未来 AI 的发展，应该说还是非常开放、非常积极的嘛。希望国家在 AI 的这个领域能够在全球引领。吉利在人工智能包括智能辅助驾驶吉利应该在中国或者甚至在全球来说，我们的目标就是应该要走到最前列的。For a product like the automobile, safety is an ultimate concern of its consumers. To gain their trust, the product should be subject to tests for rare and extreme conditions. The Geely Safety Center in Ningbo covers more than 45,000 square meters. The world's largest and most advanced automotive safety testing facility.
It houses the world's largest attitude-climate adjustable wind tunnel, the longest indoor crash track, and a full climate simulation. 这个地方就是我们事业碰撞的一个观察室。那边是一个臂章，下面都有牵引设备的，可以把车来拉起来。这个车呢，可以任何角度上面撞。With traffic lights, road signs, and simulated rain, snow, and fog. This all-weather indoor laboratory recreates real-world driving conditions to test intelligent driving systems. 你看，我们这也是搞了个假人，下面牵引人就骑这个自行车，车过来了，现在。你看，该停的还是停住了。我想雾大一点，马上再来一遍，做起来就快多了，这效率高。因为咱们这个现在不是新车迭代的这个速度很快呀，对，以前不是36个月，现在我们都减到18个月做这车，那怎么办呢？就是想方设法来提高这个效率。In this controlled environment, intelligent driving systems are not only tested, but pushed, refined, and improved against the challenges of real-world driving. 上面我们有一个辅助驾驶的安全仿真的这么一个实验室，从虚拟到这个实物的测试，我们就在隔壁。虚拟的试验完了，我们马上可以放在车上面来进行这个试验，非常非常的提高效率。比如说智能驾驶的时候，如果有强光来照射，会不会影响这个摄像机的传感的功能？对，肯定是会影响的啊。其实咱们人也是，你看，特别是早晚2个时段啊，如果逆着太阳开车的话，感觉到很难识别一些东西嘛。对，其实呢，自动驾驶的也是一样的，不管是摄像头呀，或者是激光雷达呀，它毕竟是个物理的东西嘛，对吧？我们一般怎么做的，就是。比如说摄像头，我们用更好的摄像头来提高这个识别能力。但是呢，你比如对着阳光的时候，它的识别能力也在降低。这样就通过我们软件，通过实验来逐步的进化、优化，把这个软件的能力提高。虽然逆着光，但是我通过软件呢，可以调整它，实现了比人还驾驶更好的这种方式。从全世界来看，中国汽车制造对安全的这种要求，或者说我们安全测试的能力和全球最高水平相比，我们现在是处于什么样的一个地位？我们这个吉利汽车的安全呢，在目前的世界的水平已经应该是在第一梯队了。因为我给举个例子吧，就是2025年这一年，我们吉利呢有7款车，在欧洲的 NCAP 试验里边，都得了5星。5星在所有的这个被测试的车里面占多大比例？它一共测了100多款车，大约可能是70%不到吧。因为有些车企的就包括一些日本的呀，还有欧洲的一些车企，他们还有3星，还有4星。我们吉利7款车全是5星。我们这个智能驾驶，我们现在是 L2这个级别，那未来可能要升级到 L3、L4。安全测试上会有新的要求吗？有要求。现在我们有些车设计的过程中，已经是在这个 L4这个水平上面设计。我们自己在实验室，我们经常还要设计一些事故。我们有个事故调查小组，吉利汽车出了事故以后，我们会去现场调查这个事故是怎么发生的，然后回来呢，我们要制造这么一个事故的场景，然后我们也会做一些仿真的，如果对这些成员会有伤害的，那么我们怎么样来降低这个伤害程度？比方说新的措施呀，或者增加一些其他的气囊呀。我刚才看到那个气囊。平常就听说气囊，然后也有的时候看到有事故的时候，就1、2个气囊打开了。但是刚才看到的那个展示是车上有很多的气囊，想到了各种可能性。我们
作为消费者来说，我们当然是对安全是最关心的。我们就是通过这些测试，把这些安全的隐患尽量的都排除。从我们最安全的车开始，我们现在要做到要有个最安全的出行生态。Safety defines how a car performs in critical moments. But in the year of carbon neutrality, energy is just as important. In another lab, Geely is exploring a different pathway. In this system, powered by wind and solar energy, carbon dioxide is captured, combined with hydrogen, and converted into methanol, a liquid fuel that can be stored, transported, and used across a wide range of applications. 我们认为呢，这是对于未来我们的一种展望。这个展望呢，我们也是通过一步一步脚踏实地的呢，把一个个技术落地了。其实我们在前年呢，已经在安阳呢量产了一个工厂。我们当时是捕捉了当地16万吨的二氧化碳，就是当地的一个石灰窑。这个二氧化碳我们把它捕捉下来，合成了11万吨的甲醇。那这个甲醇呢，工业使用，同时呢，这个甲醇呢是应用到了23年的这个杭州亚运会作为主火炬燃料。这种零碳燃料，当时呢也是我们的首创。所以我们觉得呢，未来一旦大规模使用整个城市会更加清洁。而且呢，我们的能源呢就不再依赖于这个石油了。现在随着中国新能源汽车的发展，很多汽油加注站，它的实际上的这个汽油、柴油每天的销售量是下降的很多，所以很多罐子呢它就空出来了。我们现在对这些罐子改造呢，基本上在10万到30万之间就可以完成。相当于对于一个加注站，这个投入其实是小的了，但是它可以把现有的基础设施呢都利用起来您觉得这整个在这个体系中，哪一个是技术上的比较困难的地方？这个呢是看得见的。那真正的挑战的地方呢，其实就在这个甲醇工厂，需要一个非常高效的催化剂，然后把二氧化碳和氢气在一定的温度和压力下来反应，生成这个甲醇。所以我们如何开发出一种低成本、低反应边界条件，同时耐水的这个催化剂，是整个过程中最关键的一个环节。其实呢，我还想跟您看一下实物。好。您看这里呢，就是我们刚才讲的碳仓，就是二氧化碳排放源进来。您现在看到上面这条红色的线，这个是我们的碳仓入口处的二氧化碳排放，然后这个蓝色的出口的二氧化碳排放，基本上是零了我们呢也有一个实车做了测试，基本上捕捉效率在99.9%以上，那是很高的这个捕捉效率。对，把二氧化碳往第3个设备输，它呢就是电把水变成氢气那您看到这边呢又有一个管子过来，就是二氧化碳、氢气都过来，进来之后呢就进入了我们这个反应合成装置，最后在这里面生成甲醇。现在呢我给您做一个示范。这里面是甲醇这流出来了。对，这就流出来了。那正常的呢，在工厂里呢，它是有个储存罐，加注车呢就把它给运到加注站去了基本上是这么一个过程。我们国家过去在生产燃油车的时候，就我们的发动机可能跟全球最好的曾经有一段有比较大的差距。到甲醇这一代的时候，我们怎么样呢？我们过去21年是持续投入，我们是第一个量产的甲醇发动机、甲醇汽车的。等会儿我会给您看一个我们马上26年上市的新车。在这个车上呢，我们是实现了全球第一个零下40度用甲醇冷启动。甲醇的这个冷启动是一个世界性的难题，因为从气化到液化这温度呢太低了，所以呢在低温下呢它很容易喷油器喷出来的甲醇，很快的就从这种雾化状态又变成液体，变成液体之后你就很难去点燃，所以呢我们呢是全球第一个实现的。The global energy transition will not follow a single path. Batteries offer one solution, methanol offers another.
Keeping multiple options open makes the transition more resilient. But technological choices are never purely technical. They are also shaped by the long-term vision of companies and industries. To better understand this, I sat down with Shufu, chairman of Geely Holding Group. 我们可不可以说，中国在汽车电动化方面，一定程度上弯道超车了？电动和智能化这么组合在一起，形成中国汽车工业的后发优势啊，今天有了一定的成果了。如果归纳起来的话，我认为还是天时地利人和。就全球的宏观环境允许中国加入全球经济一体化进程，这是天时。大的和平给我们所带来的发展机遇期，在这个大前提下，国际资本啊、国际人才啊、国际技术啊、汽车产业啊，到中国来进行投资发展以及上下游产业链到中国来布局投资发展大家你追我赶相互竞争所以整个产业链慢慢的就变成了中国化。当年我们并购沃尔沃，就是因为我们不知道怎么搞汽车嘛，通过直接管理沃尔沃汽车公司，然后把他的人都调到了中国来。好多人原来的外国那些搞设计的、搞工程的、搞研发的，他们不愿意来。我说你到中国去工作嘛，你人还是沃尔沃的人嘛。这样慢慢，大家才放下这个包袱，慢慢的，中国其他汽车公司也可以把外国的这些工程专家设计的专家各方面的专家才能请到中国来。是，刚才我们讲到对外开放的不同阶段，我们开始是引进外资后来我们是收购。那下面中国的这种汽车企业参与国际竞争的时候，在进一步开放的进程中，我们是不是又有新的角色？那是肯定的。汽车产业它很特别，它是关系到整个国家的经济质量就业竞争力上下游产业链的控制力就这个东西，它影响的经济的全局。所以从这个意义上讲，中国汽车要想参与全球市场的竞争，必须要本土化，要依法合规、公平透明。The partnership between Geely and Proton is a good case in point. Proton, once a symbol of Malaysia's struggling automotive ambitions, has undergone a dramatic transformation since Geely acquired a 49.9% stake in 2017. By 2019, Proton had regained a 16.7% market share in Malaysia, its first profitable year in 9 years. By combining Geely's technological expertise with Proton's regional footprint, the deal is not only reshaping the ASEAN automotive landscape, but also positioning itself to capitalize on one of the world's fastest growing markets. 您对智能驾驶未来能起的作用是怎么看？除了智能驾驶以外，未来这个汽车它还能有什么其他的功能？过去的汽车它基本上就是代步工具，由于智能电动化转型以后，它可以帮助人做很多的事情，尤其是无人驾驶以后，它是移动终端了。它完全可以替代司机解决上下货配送以及这个临时的调度整个交通运输的效率以及人的这个工作的效率，有可能人解决不了的事情，通过这种技术的这个协同合作，它可能就自动的就可以解决了。它这个作用就从一个交通工具变成移动终端以后，它所产生的科技的裂变，我觉得是不可想象的。未来您觉得车它所用的能源还有可能有什么新的发展？
比如说吉利非常关注甲醇，甲醇在其中能起什么样的作用？是，我觉得这是一个很重大的问题，尤其对中国。对中国来讲，现在所选择的能源的道路就是要推广循环能源、可再生能源、清洁能源。但我觉得一个很重要的另外一个原因就是能源如何实现自主。中国要想实现能源自主，我觉得甲醇这条路线是最切合中国实际情况的。虽然说电动汽车现在用那个电池我相信我们的电池水平是很高的，但是我们不想大规模的、完全的搞成这一种锂电池的汽车，因为重量太重。因为我们的甲醇技术，那我们的重量是跟你一般的汽车重量是一样的呀，节能减排跟汽车的重量是成正比的。因此我们的这条路线的话呢，我们是充满信心的。我们的这条路线是越做越宽广。对，今年是15规划的开局之年，在您看来，在15期间，咱们汽车行业的前景是怎么样？您能不能帮我们展望一下？15规划的话，我们要在汽车的智能电动化转型方面要进一步的提高它的内涵因为15规划它的核心就是高质量发展。第二的话呢，要走内涵发展的道路，而不是内卷。你走内涵发展的道路是持续的，走内卷发展的道路是短命的。所以这是我的理解。第三的话，我觉得每一个企业都有不同的情况。我们呢，现在基本上就是整合，对资源的整合利用，让它焕发青春。挥发它的生机活力，大家怎么相互的协同合作，共同的发展？我觉得这就是中国15规划所期待和要求的我们要把它执行落地，变成现实。The Chinese automakers benefited from clear policy direction, the visionary leadership of Chinese entrepreneurs, and their active participation in global competition. Instead of focusing on scale only, they make great effort to enhance their production efficiency and product quality. They innovate to make their products safer and more intelligent. They also explore different forms of renewable energy. By focusing on the future, they make themselves resilient contributors to the sustainable development of the world.